వైపు తిప్పుదాం. Acts chapter 26 and verse 19. అపోస్తల కార్యాలు 26వ అధ్యాయం 19వ వచనం. అందరం Let's read కలిసి together, please. చదువుకుందాం. అపోస్తల కార్యాలు 26వ అధ్యాయము 19వ వచనం అందరం కలిసి. కాబట్టి Therefore, King అగ్రిప్ప Agrippa, రాజా, I was not ఆకాశం నుండి disobedient to కలిగిన the ఆ heavenly దర్శనమునకు vision. నేను అవిధేయుడను కాక. And again, Acts chapter 9, అపోస్తల కార్యాలు 9వ అధ్యాయము verse 4 and verse 5. 4-5 వచనాలు అందరం కలిసి మళ్ళా. అప్పుడు Then he అతడు fell to నేల the మీద ground నుండి, and heard a voice సౌలా saying to him, సౌలా, Saul, Saul, నీవేళ why are you నన్ను persecuting హింసించున్నావు? me? తనతో స్వరం And he said, పలుకుట Who are విని, you, Lord? ప్రభువా Then the Lord నీవెవడవని said, అతను I'm అడుగగా Jesus, whom ఆయన thou art నీ persecuting. హింసించున్న Depart, for you యేసును. will kick against the goads. Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుందాం. Gracious Lord, we thank you for this time that you've given us to come around thy precious word. Even this afternoon, in this morning hour, we plead and pray for all those who have come, that they may be, Lord, believing in the word of God, not as the word of men, but as the word of God. Lord, though I'm just like them, though nothing, Lord, great in me, a man with similar passions, have mercy upon us, as please thee to use me. Use me only as your channel for thy glory. Lord, we may believe that the Lord is speaking to us, which will effectually work only in those who believe. So hear our prayer, Lord. Thy word may be a blessing to all of us. It may bring the required transformation, spiritual adjustment for which you are sending it unto us. Hear our prayer. Without thee we can do nothing. Give us utterance according to thy promise in Matthew 10:20, both to give thy word and to translate it. Thank you for hearing our prayer. In Jesus Christ's precious name we pray. ఆమేన్. So we see that, first of all, he had a vision of the persecuted church, Christ. మొట్టమొదటగా అపోస్తలుడైన పౌలు హింసించబడిన యేసుక్రీస్తు గురించిన దర్శనాన్ని పొంది ఉన్నాడు. So the heavenly vision speaks about the persecuted church, persecuted Christ first of all. ఆ మొట్టమొదటి పరలోకపు దర్శనము హింసింపబడిన యేసుక్రీస్తును మనకు చూపిస్తుంది. So we saw, first of all, he understood two truths. అక్కడ మనం రెండు సత్యాలు మనం గ్రహించాము. That he himself was persecuting the Lord Jesus Christ. కనుక సౌలే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును హింసిస్తున్నాడని, He had to repent of it. దాని గురించి మారుమనసు పొందాలని. And the second was రెండోది, that when he touched Christians, he was actually touching the Lord Jesus Christ. క్రైస్తవులను ముట్టుకున్నప్పుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునే ముట్టుకుంటున్నట్లు. That the Lord Jesus Christ was the head of the body. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు సంఘమునకు లేక శరీరమునకు శిరస్సు. And that is where he got the vision of the church. అక్కడ పౌలునకు సంఘ దర్శనం దొరికింది. If there was no Damascus heavenly vision, there would have been no vision of the church for this man. ఆ సౌలు యొక్క జీవితంలో దమస్కు ఆ పరలోక దర్శనం లేకపోతే ఈ పౌలు యొక్క జీవితంలో సంఘ దర్శనం కూడా లేదు. The Lord Jesus Christ himself had only mentioned twice in the New Testament about the word church. ఆ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నూతన నిబంధన గ్రంథంలో సంఘమును గురించి రెండు మాటలు చూస్తాం. Matthew chapter 16 verse 18, first time he mentions. మొట్టమొదటిసారిగా మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయం 18వ వచనంలో రాశాడు ఆయన, I will build my church. నేను నా సంఘమును కట్టుదును. And the gates of hell shall not prevail against it. పాతాళలోక ద్వారాలు దాని ఎదుట నిలువనేరవు. And then again Matthew chapter 18. మళ్ళా మత్తయి సువార్త 18వ అధ్యాయంలో he again expresses the word church. అక్కడ కూడా మరొకసారి సంఘము యొక్క మాటను వివరిస్తున్నాడు ఆయన. And verse 17. 17వ వచనంలో, And if he refuses to hear them, tell it to the church. అక్కడ 17వ వచనం చెప్తాడు, అతను వారి మాట వినని యెడల ఆ సంగతి సంఘమునకు తెలియజెప్పుము. And then verse 17 again, but if he refuses even to hear the church, let him be to you like a heathen and a tax collector. అతడు సంఘపు మాట వినని యెడల అతడు నీకు అన్యునిగాను సుంకరిగాను ఎంచుకొనుము. So tell it to the church. సంఘమునకు చెప్పాలి. And he gave so much of power that the church can finally make a decision. కనుక తీర్మానం చేయడానికి సంఘమునకు అంత శక్తిని ఆయన ఇచ్చాడు. If the person refuses to speak to the church, ఒకవేళ గనక ఆ యొక్క వ్యక్తి సంఘం యొక్క మాట వినకపోతే, then he can be considered as a heathen. అతను ఒక అన్యునిగా చూడవచ్చు. So to that extent, the Lord can give the church, empower the church to make a decision for the person. ప్రభు సంఘమునకు ఇటువంటి తీర్మానం చేసేటువంటి శక్తిని, అధికారమును అనుగ్రహించినాడు. So we see here Apostle Paul is saying, ఇక్కడ అపోస్తలుడైన పౌలు చెప్తూ చూస్తున్నాం, I touch
touched Christians, but the Lord is saying, I persecuted him. ఈయనేమో నేను క్రైస్తవులే కదా ముట్టుకున్నాను అంటాడు, ప్రభు ఏమో నువ్వు నన్ను హింసించావని ప్రభు చెప్తున్నాడు. And the third truth that he found there was ఇక మూడవ సత్యాన్ని మనం చూసింది ఏంటంటే that persecution was allowed by the Lord Jesus ఈ Christ. హింస ప్రభువే అనుమతించాడు. We see in John chapter 16 verse 33, యోహాను సువార్త 16:33 చూస్తాము. the Lord said, ఆ ప్రభు చెప్తున్నాడు, in this world you will have tribulation. ఈ లోకములో మీకు శ్రమలు కలుగును, Be of good cheer, అయినను ధైర్యం for తెచ్చుకొనుడి, I have overcome the నేను world. లోకమును జయించున్నాను. So the Lord was saying, ప్రభు చెప్తున్నాడు, you will be persecuted. మనము హింసించబడతాము. So the true church నిజమైన సంఘము and the true believers will be persecuted by the world. నిజమైన విశ్వాసి లోకము ద్వారా హింసించబడతాడు. When you see from Acts chapter 13, అపోస్తలుల కార్యాలు 13వ అధ్యాయం నుంచి మనం చూస్తే we see the various experiences that Apostle Paul had to go through. అపోస్తలుడు పౌలు వెళ్ళినటువంటి రకరకాల అనుభవాలను మనం చూస్తాం. And he writes finally in Acts chapter 26, I have not been disobedient to this heavenly vision. చివరగా 26వ అధ్యాయం అపోస్తలుల కార్యాలలో ఇదే పౌలు చెప్తాడు, నేను ఆకాశం నుండి కలిగిన ఆ దర్శనానికి అవిధేయుడను కాలేదు అని. So this persecution is allowed by God, కనుక ప్రభువు ద్వారా అనుమతించబడిన ఈ శ్రమ but is brought to us by Satan సాతాను ద్వారా తీసుకుని రాబడింది, through men, మనుషుల ద్వారానే, so that we can become disobedient to the heavenly vision. మనము ఈ పరలోక దర్శనానికి అవిధేయులం అయ్యే దాని కొరకు. So the persecution Satan is bringing to our lives has got a purpose. కనుక సాతాను తీసుకొచ్చే ఈ యొక్క హింస దాని ద్వారా దేవుడు ఒక ఉద్దేశాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. But God also has got a purpose. దేవుడు కూడా ఒక ఉద్దేశం ఉంది. He allows it in our life మన జీవితంలో దాన్ని అనుమతిస్తున్నాడు, so that we don't become disobedient. మనం అవిధేయులు కాకుండా ఉన్నట్లుగా. But Satan, సాతాను he allows it, brings it into our life to make us disobedient. కనుక మన జీవితంలోకి దీన్ని తీసుకుని వచ్చి దేవునికి లేదా ఆ దర్శనానికి అవిధేయత చూపించేలాగా సాతాను ప్రలోభపరుస్తాడు. So in Acts chapter 13 we see అపోస్తలుల 13వ అధ్యాయం మనం చూస్తాము, verse 46 and verse 50. 46 నుంచి 50 వరకు. Then Paul and Barnabas grew bold and said, it was necessary that the word of God should be spoken to you first. But since you rejected and judge yourselves unworthy of the everlasting life, behold, we turn to Gentiles. అప్పుడు పౌలును బర్నబాయు ధైర్యముగా ఇట్లండ్రి, దేవుని వాక్యం మొదట మీకు చెప్పుట ఆవశ్యకమే, అయినను మీరు దాన్ని త్రోసివేసి మిమ్మల్ని మీరే నిత్య జీవనకు అపాత్రులుగా ఎంచుకొనుచున్నారు గనుక ఇదిగో మేము అన్ని జనుల యొద్దకు వెళ్ళుచున్నాము. So verse 45 we see, 45వ వచనం చూస్తాం. but when the Jews saw the multitudes, they were filled with envy and contradicting and blaspheming. They opposed the things that spoken by Paul. యూదులు జనసమూహములను చూచి మత్సరముతో నిండుకొని దూషించుచు పౌలు చెప్పిన వాటికి అర్థము చెప్పిరి. So here we see ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం that the Jews were speaking against Paul. ఎవరు ఇక యూదులు పౌలుకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నారు. They opposed Paul. పౌలుని ఎదిరిస్తున్నారు, వ్యతిరేకిస్తున్నారు. And God was allowing this. దేవుడు దాన్ని అనుమతించాడు. So Satan thought by opposing he can put a full stop. కనుక సాతాను చేసిన దానికి ఒక పూర్తిగా ఆపు చేయొచ్చు. By opposing he can make this disciples disobedient to the Lord. కనుక ఈ యొక్క అపోస్తలులను లేకపోతే శిష్యులైన వారిని దేవుని యొక్క వాక్యానికి అవిధేయులుగా చేయొచ్చు. But God was allowing this. దేవుడు దీన్ని ఎందుకు అనుమతిస్తున్నాడు? So that they may understand the full purpose of their calling. వారి యొక్క పిలుపు విషయమైన సంపూర్ణమైన గ్రహింపు వారు కలిగి ఉండాలని. So they turned to the Gentiles, the Bible says. వారు అన్య జనులకు వెళ్ళి ఉన్నారని బైబిల్ చెప్తుంది. On that particular day, ఆ ప్రత్యేకమైన దినాన they had not been opposed. They had not been opposed. వారు యొక్క వ్యతిరేకంగా లేరు కానీ If this evil had not been planned by Satan, ఆ సాతాను ద్వారా కూడా ప్రణాళిక చేయబడలేదు. in a way we wouldn't have received the gospel. సువార్తను అంగీకరించి ఉండేవారు. So that is what we see about Joseph. యోసేపు గురించి అదే చూస్తున్నాం. He's saying, చెప్తున్నాడు, you meant evil for me, మీరు నాకు కీడు చేయ తలంచారు, but God meant it for good. దేవుడు దాన్ని మేలుకు మార్చాడు, so that I can bring many people, I can save the life of many people. అనేక మందిని రక్షించినట్లుగా. So persecution is used by Lord. కనుక ఈ యొక్క హింస దేవుడు ఉపయోగిస్తున్నాడు. So that he can also turn us to he could turn Paul to Gentiles. కనుక అన్య జనుల వైపుకు మళ్లించబడినట్లుగా. He was allowing Apostle Paul to even persecute Christians. కనుక క్రైస్తవులను హింసించడానికి అపోస్తలుడైన పౌలును కూడా అనుమతించాడు దేవుడు. And the same Paul, he caught him. అదే పౌలు అంటాడు, పట్టుకున్నాడు. And used him to spread the gospel. కనుక ఈ సువార్తను వ్యాపింప చేయడానికి ఉపయోగించాడు. So even in this country we see. కనుక ఇక్కడ కూడా మనం చూస్తున్నాము. They are opposing the gospel here. కనుక ఇక్కడ సువార్తను వ్యతిరేకిస్తున్నారు వీళ్ళు. So when they are opposing the gospel, వాళ్ళు సువార్తను వ్యతిరేకించినప్పుడు we must not pray, Lord, destroy them.
ప్రభువా వారిని నాశనం చేయమని ప్రార్థన But చేయలేదు. we must ask the Lord, ప్రభు అడగల Lord, ప్రభువా make them your followers. వారిని నేను వెంబడించే వారిగా చెయ్యి. Make them zealous for the gospel, even as they are zealous after against the gospel. ఆ సువార్తకు వ్యతిరేకంగా ఎంత రోషంతో ఉన్నారో సువార్త కొరకు వారు అదే రోషంతో ఉన్నట్లుగా చేయమని. And God may answer a prayer, and also He may make them very zealous for the gospel itself. ఆ దేవుడు ప్రార్థన ఆలకించి వారిని సువార్త నిమిత్తము ఎంతో రోషము కలిగిన వారుగా కూడా చేయవచ్చు. So we see they turn to the Gentiles. వారు అన్యజనుల వైపుకు మళ్ళినట్లుగా చూస్తున్నాం. And then again in chapter 14 we see, మళ్ళీ 14వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం. first we see verse 5. మొట్టమొదటి 5వ వచనంలో When the violent attempt was made by both the Gentiles and Jews with their rulers to abuse and stone them. మరియు అన్యజనులను యూదులను తమ అధికారులతో కలిసి వారి మీద పడి వారిని అవమానపరిచి రాళ్లు రువ్వి చంపవలనని ఉండిరి. So we see that he was experiencing persecution after persecution just merely for speaking the truth. ఇప్పుడు అపోస్తలుడైన పౌలు సత్యమును మాట్లాడుతున్నందుకు దానికి వ్యతిరేకతను హింసను తను ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ పొందుతున్నట్లుగా చూస్తున్నాం. His longing and desire is to reveal the true God to them. ఆ నిజమైన దేవుణ్ణి వారికి విశదపరచాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. And the true way to heaven. ఆ నిజమైన మార్గమును And escape from hell. ఆ నరకమును తప్పించుకునే All మార్గాన్ని. these things we know that is actually good for a person. అక్కడికి ఇవన్నీ కూడా వ్యక్తి కొరకు ఎంతో మంచిగా It చూస్తున్నాము. is very essential for a ఆ person. వ్యక్తికి ఎంతో అవసరమైన But కీలకమైనవని still they are being persecuted. అయినప్పటికీ హింసించబడుతున్నారు. So who is the reason? దీనికి కారణం ఎవరు? Satan doesn't want people to know this. సాతాను ఈ విషయాన్ని సత్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రజలకు అనుమతించడు. That is why he is discouraging అందువరకే వారిని కిందకి చిన్న చూపు the చూస్తున్నాడు apostle. అపోస్తలుని. So the Lord himself was an example for that. ఆ దాని కొరకు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తే ఒక మాదిరిగా మనం చూస్తాం. Not only while he was living on this earth as a man, ఆయన ఒక మానవుడిగా ఈ లోకంలో జీవిస్తున్నప్పుడు even in heaven he is being persecuted. ఆ పరలోకంలో కూడా ఆయన కూడా హింసించారు. Every time a child of God is being killed in India ఈ భారతదేశంలో ఒక దేవుని యొక్క బిడ్డ చంపబడిన ప్రతిసారి by some fanatical Hindu, అక్కడికి ఒక మత భ్రష్టమైనటువంటి హిందువుల చేత it is actually persecuting the Lord. It is grieving the Lord. It is hurting the Lord. ఆ నిజానికి దేవుని హింసిస్తున్నట్లు దేవుని దుఃఖపరచినట్లు దేవుని సేవిస్తున్నట్లుగా అనుకుంటారు. So here we see, ఇక్కడ మనం if చూస్తున్నాము. we can understand slowly, little by little, ఆ కొద్ది కొద్దిగా మనం గ్రహించగలం ఇక్కడ. then again verse 19, verse 20, that persecutions are a necessity for him. కనుక 19వ వచనం మనం చూస్తాము హింస వారికి ఎంతో అవసరమై ఉన్నవి. Why are you persecuting me? ఎందుకు నువ్వు నన్ను హింసిస్తున్నావు? The Lord was giving a revelation of or a vision of persecution. కనుక హింస కొరకైనటువంటి ఆ యొక్క ప్రత్యక్షతను దర్శనమును ప్రభు ఇస్తున్నాడు. So the persecuted Christ was a vision. కనుక ఒక దర్శనము కొరకు హింసింపబడిన క్రీస్తును That చూపిస్తున్నాడు. the follower and the disciple also will be persecuted. కనుక ఆయన వెంబడించేవారు లేదా ఆయనకు శిష్యుడిగా ఉండేవాడు కూడా హింసింపబడతాడు. And they're not going to do evil things. కనుక మన చెడ్డ పనులు But చేయక్కర్లేదు. for the good they're doing, they will be persecuted. కనుక చేస్తున్న మంచి కొరకు హింసింపబడుతున్నారు. If there is one person never did any evil to any person on this earth, కనుక ఒక వ్యక్తి ఎవరు కూడా ఇక్కడ కీడు కూడా వెళ్ళడానికి ఇష్టపడరు. while he lived on this earth, భూమి మీద జీవిస్తున్నప్పుడు it was the Lord Jesus Christ. ఆయన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు. The Bible very clearly says he went around doing only good. ఆయన అన్ని చోట్ల సంచరించుచు మేలు చేయుచు వచ్చానని చూస్తాం. But he was the most persecuted person in the world. అయినప్పటికీ ఈ లోకంలో అత్యంతంగా హింసింపబడిన వాడు ఆయనే. Still he was most hated person in the world. ఈ లోకంలో అత్యధికంగా ద్వేషించబడిన వాడు ఆయనే. So this should teach me a lesson ఇది నాకు ఒక పాఠం నేర్పించాలి. that I must accept persecution. నేను ఈ హింసను I cannot afford to get offended. కనుక దాన్ని నేను అడ్డగించడం చూడకూడదు. So when we have this vision of the Lord, ప్రభు యొక్క దర్శనాన్ని ఎప్పుడైతే కలిగి ఉంటామో then alone we can serve him. అప్పుడు మాత్రమే ఆయన సేవించగలం. Vision of the persecuted Christ, కనుక హింసింపబడిన క్రీస్తును then alone we can serve him. మనం చూసినప్పుడు అప్పుడు మాత్రమే ఆయన సేవించగలం. Then alone we will not ask a question to the Lord. అప్పుడు మాత్రం ప్రభువును ప్రశ్నించగలము. Oh Lord, why are you ఓ ప్రభువా allowing ఎందుకు ఇలాగ this? అనుమతిస్తున్నావు నా Why is జీవితం? this person fighting against ఎందుకు me? ఈ ఇతను నా మీద పోరాడుతున్నాడు? Why is that person slandering my name? కనుక ఆ వ్యక్తి ఎందుకు నా యొక్క పేరును అనవసరంగా తీస్తున్నాడు? Yes, it will happen. జరుగుతుంది అలాగా. It will happen because there is a Satan there. కనుక ఎక్కడ ఎందుకంటే సాతాను అక్కడ ఉన్నాడు కనుక జరిగి తీరుతుంది. So on that day he made his decision. ఆ యొక్క దినాన ఒక తీర్మానం చేసుకున్నాడు. When he got a vision of the persecuted church, కనుక హింసింపబడుతున్న సంఘాల గురించి దర్శనం ఎప్పుడైతే క్రీస్తు గురించి, and that persecution was because of himself, ఆ యొక్క హింస ఆయనను బట్టే వచ్చిందని, because he did not know the Lord, ఆయనకు ప్రభు తెలియదు కనుక, he did not know the Lord properly, సరి అయిన రీతిగా ప్రభుని ఎరగలేదు కనుక, he began to even he began to accept that persecution was a part of his
preaching for Christ. ఆ క్రీస్తు కొరకు ఆ యొక్క సువార్త బోధించే వరకు దాని కొరకు ఈ హింస ఎదుర్కొంటున్నాడు అన్న సంగతిని గురించి తెలుసుకున్నాడు. So in Acts chapter 14, verse 19 and verse 20, కనుక 14వ అధ్యాయము 19-20 వచనాల్లో చూస్తున్నాము. shall we read together? కలిసి చదువుతామండి. Then Jews from Antioch and Iconium came there, having pursued the multitude, they stoned జనసమూహం Paul, తమ పక్షంగా dragged him చేసుకుని out of the పౌలు city, మీద రాళ్ళు supposing him రువ్వి to be dead. అతను చనిపోయినని However, when the అనుకుని disciples gathered పట్టణం around him, he వెలుపలకి rose up అతను and ఈడ్చిరి. went into the city. అయితే శిష్యులు Next అతని day he చుట్టూ departed with నిల్చుండగా Barnabas to Derbe. అతను లేచి పట్టణంలో ప్రవేశించి మరునాడు బర్నబాతో కూడా దెర్బేకు బయలుదేరిపోయాను. If you and I were there, మీరు నేనుంటే we will never say, we'll say, okay, finish. ఇంకెక్కడితో చాలు, ఇంకా దేవుని సేవ నేను I do చేయలేనేవాడు not want to serve the Lord. అని, ఇంకా దేవుని సేవ చేస్తాను నేను ఎప్పుడు I was చెప్పలేదు. almost stoned to death. నేను ఇంకా సుమారుగా చనిపోయాను నేను. Now I don't know. The Lord has given me some health now. దేవుడు ఏదో నన్ను బతికించాడు, Let me live my own life. ఇంకా నా సొంత జీవితం జీవిస్తాను, Let me live for myself. నా కొరకే జీవిస్తాను. But he never lived for himself. అయితే పౌలు తన కొరకు జీవించలేదు. ఇక He rose up, లేచాడు, he's going with Barnabas again to preach the కానీ gospel తిరిగి సువార్త చెప్పడానికి ముందుకెళ్ళాడు. because he accepted. ఎందుకంటే అంగీకరించాడు. He knew that persecution had to be accepted. కనుక హింస అనేది అంగీకరించాలి, అంగీకరించి తీరాలని తెలుసుకున్నాడు. And then we see in Acts chapter 15 and verse 2. అపోస్తలుగా 15వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో తర్వాత చూస్తాం. Acts chapter 15 verse 2. 15వ అధ్యాయం 2వ వచనం. Now this is the dissension in the church. It's internal problem is coming. ఇప్పుడు ఇక్కడ అంతరంగిక పోరాటాన్ని చూస్తాం. So far he has been attacked by outsiders. ఇంతవరకు వెలుపటి వారి చేత పోరాటం చూసాము. Now problem is starting with inside the church. ఇప్పుడు సమస్య లోపల ప్రారంభమైంది. Therefore when Paul and Barnabas had no small, let's read together please. కలిసి చూద్దామండి. 2వ వచనము అపోస్తలుల 15వ అధ్యాయం. పౌలునకును బర్నబాకును వారితో విశేష వివాదమును తర్కమును కలిగినప్పుడు ఈ అంశం విషయమై పౌలును బర్నబాయు తమలో వారి కొందరును యెరూషలేమునకు అపోస్తలుల యొద్దకు పెద్దల యొద్దకు వెళ్ళవాలని సహోదరులు నిశ్చయించిరి. So persecution is starting within the church. కనుక హింస సంఘము లోపల బయలుదేరింది. ఇప్పుడు I don't know how many of you all have experienced outside persecution. ఆ వెలుపటి పోరాటాన్ని మీలో ఎంతమంది చూసారో నాకైతే తెలియదు. Sometimes you come out from a Hindu background. చాలా మంది హైందవ సాంప్రదాయం నుంచి వచ్చారు. Your parents would have persecuted you. కనుక బహుశా మిమ్మల్ని హింసించుండొచ్చు. That is outside persecution. అది వెలుపటి హింస. But after coming inside the church, అయితే సంఘం లోపలికి వచ్చిన తర్వాత, after surrendering yourself to be a servant of the Lord, కానీ మిమ్మల్ని మీరు దేవుని కొరకు సేవకు సమర్పించుకున్న తర్వాత face internal persecution మనము అంతరంగిక పోరాటాన్ని ఎదుర్కొంటాం through wrong teaching. తప్పుడు బోధల ద్వారా. So these people were teaching wrong things. ఈ ప్రజలు తప్పుడు బోధలు చేస్తున్నారు. And Paul and Barnabas were teaching the right truth. పౌలు బర్నబా సరైన సత్యాన్ని నేర్పిస్తున్నారు. But there was a great dissension. కనుక గొప్ప ఆ యొక్క వివాదం వచ్చింది. So there was a great problem there. అక్కడ గొప్ప సమస్య They సృష్టించబడింది. were wondering, వాళ్ళు ఆశ్చర్యపడుతున్నారు. these are our people, these born again, they call themselves born again కనుక believers. వీళ్ళు మన ప్రజలే, తిరిగి జన్మించామని చెప్పుకున్నారు, But they're fighting విశ్వాసం అని against చెప్పుకున్నారు. us. వారు మనకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్నారు. So these things have to be accepted in the church. కనుక ఇలాంటివి కూడా సంఘంలో అంగీకరించాలి. So that is why we see in 2 Corinthians chapter 4, అందుకొరకే 2 కొరింథీ 4వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాము. when he's writing to the Corinthians, కొరింథీలకు రాసినప్పుడు Paul is writing like this. పౌలు ఇలా రాస్తున్నాడు. 2 Corinthians chapter 4, 2 కొరింథీ 4వ అధ్యాయం verse 8. 8వ వచనం. We are hard pressed. Let's read together. Verse 8 and verse 9, 10. 8, 9, 10 వచనాలు అందరం కలిసి చదువుకుందామండి. ఎట్టుపోయినాను, శ్రమ పడుచున్నాను, ఇరికింపబడిన వారం కాము, అపాయంలో ఉన్నాను, కేవలం ఉపాయం లేని వారం కాము, తరుమబడుచున్నాను, దిక్కు లేని వారము కాము, పడద్రోయబడినను, నశించు వారము కాము, యేసు యొక్క జీవము మా శరీరమందు ప్రత్యక్షపరచబడుటకై యేసు యొక్క మరణానుభవము మా శరీరమందు ఎల్లప్పుడూ వహించుకొని పోవుచున్నాము. So what does he say? Hard pressed on every side. కనుక ఎట్టుపోయినను శ్రమ పడుతున్నాం. అన్ని వైపుల నుంచి శ్రమ ఉంది. Okay, there is outside people, they don't know the Lord. వెలుపటి వారంటే ప్రభుని ఎరగదు కనుక పర్వాలేదు. What about these people inside? లోపల ఉన్న వీరి సంగతి ఏంటి? So he's being pressed and pressurized on all sides. కనుక అన్ని వైపుల నుంచి మనం ఇరికించబడుతున్నాం. So we must accept that in this world there will be tribulation till the end. కనుక మనం అంగీకరించవలసిన సత్యం ఏంటంటే ఈ లోకంలో మనము అంతము వరకు ఈ సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సిందే. Because he himself was a Jew. ఎందుకంటే ఆయన స్వయంగా యూదుడు. And he was worshipping Jehovah only. ఆయన యెహోవానే సేవిస్తున్నాడు. But he did not know that Jehovah was Christ. అయితే యెహోవా క్రీస్తు అన్న సంగతి పౌలుకు తెలియదు ఇంతవరకు. He did not know Jehovah was Jesus Christ. యెహోవాయే యేసుక్రీస్తు అన్న సంగతి తెలియదు ఇంతవరకు. And when the Lord came into this world, ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చాడు. he preached.
బోధించాడు, and he died on the cross శిలువలో చనిపోయాడు, for the salvation of mankind, ఆ మానవుని యొక్క సేవ కొరకు, rose again, ascended to heaven, కనుక తిరిగి లేచి పరలోకన ఆరోహణమయ్యాడు. and many who believe in this truth became Christians. కనుక ఈ సత్యాన్ని నమ్మిన అనేకులు క్రైస్తవులుగా మారారు. This man couldn't accept it. ఈ మనుషుడు దాన్ని అంగీకరించలేకపోయాడు. Therefore, what happened? He began to persecute his own people, Jewish కనుక people. దాని ద్వారా ఏంటంటే తన సొంత ప్రజలు యూదులను హింసించడం మొదలు పెట్టాడు. Till that time, the Damascus, even the people in Damascus were all Jews only. కనుక ఎంతవరకు దమస్కులో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా యూదులే. So a Christian is persecuting a Christian, కనుక ఒక క్రైస్తవుడు ఇంకొక క్రైస్తవుని హింసిస్తున్నాడు. and a believer is persecuting a believer, ఒక విశ్వాసి మరొక విశ్వాసిని హింసిస్తున్నాడు. and you have to accept it. మనం దాన్ని అంగీకరించాలి. ఇప్పుడు You have to accept it. మనం అంగీకరించాలి. So when he was persecuting the Christians only, క్రైస్తవులు మనం హింసించినప్పుడు మాత్రమే, who were also Jews, వాళ్ళు కూడా యూదులే. God is telling them, దేవుడు చెప్తున్నాడు, remember, you're జ్ఞాపకం పెట్టు, persecuting me. నువ్వు నన్ను హింసిస్తున్నావు. So you must understand that tribulation is a part of the ministry. కనుక మనం గ్రహించవలసిన సత్యం ఏంటంటే పరిచర్యలో హింస కూడా, లేకపోతే ఈ శ్రమ కూడా ఒక భాగమని. Then in Acts chapter 16 you can see. అపోస్తలుల కార్యాలు 16వ అధ్యాయం మనం చూస్తాము. Acts chapter 16. అపోస్తలుల కార్యాలు 16వ అధ్యాయము. Here we see ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము in verse 22-24. 22 నుంచి 24 వరకు. 22-24. 22 నుంచి 24 వరకు. అప్పుడు సహోదరుల్లో ముఖ్యులైన బర్సబ్బా అని మారు పేరు గల యోదాను శీలను తమలో ఏర్పరచుకొని పౌలుతోను, Yes. పౌలుతోను బర్నబాతోను అంతియోకయకు పంపుట యుక్తమని అపోస్తలులకును పెద్దలకును సంగమంతా. 22, Acts chapter 16 verse 22. Then the multitude rose up together. దయచేసి క్షమించండి. Let's say it together. అందరూ కలిసి చదువు. ఒక్క నిమిషం అండి. అపోస్తలుల దయచేసి క్షమించండి. అపోస్తలుల 16, 22 నుంచి 24 వరకు అందరం కలిసి చదువుతాం. Then the అప్పుడు multitude rose జనసమూహం up వారిని together దండుగా against వచ్చెను. them, and the న్యాయాధిపతులను magistrates వారి tore off వస్త్రములు their లాగివేసి commanded them to వారి beat బెత్తములతో కొట్టవాలని them. ఆజ్ఞాపించిరి. Many stripes వారు చాలా and దెబ్బలు slew కొట్టి them. వారి చెరసాల్లో వేసి Commanding the భద్రంగా king కనిపెట్టవాలని చెరసాల నాయకుడికి ఆజ్ఞాపించిరి. అతడు అట్టి ఆజ్ఞను పొంది వారి లోపల చెరసాల్లో త్రోసి వారి కాళ్ళకు బండ వేసి బిగించారు. Look at these disciples, ఈ శిష్యులు చూడండి, these apostles. అపోస్తలులు They are all thrown into prison. వారందరూ చెరసాల్లో వేశారు. And before that, they are nicely beaten. వారు దానికి ముందు వారిని చక్కగా కొట్టారు. They're bleeding. వారికి రక్తం కారుతుంది. Now their legs are also put in stocks, వారి యొక్క and they put cast into the prison. వారు కాళ్ళకు బొండలు వేసి లోపల చెరసాలకు వేసి And they're wondering there, వారు అక్కడ ఆశ్చర్యపడతారు. we did only God's will. మేము దేవుని చిత్తమే చేశాం కదా. Was this not a vision from the Lord himself? ఇది దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చిన దర్శనం కదా. In verse 9 we see, 9వ వచనంలో చూస్తాం. a vision appeared to Paul in the night. A man of Macedonia stood and pleaded with him, saying, come over to Macedonia and help us. అప్పుడు మాసిదోనియా దేశస్థుడు ఒకడు నిలిచి నీవు మాసిదోనియాకు వచ్చి మాకు సహాయం చేయమని తన వేడుకొంచున్నట్లు రాత్రి వేళ పౌలునకు దర్శనము కలిగెను. So here we see, ఇక్కడ మనం చూస్తాం, he's getting a Macedonian vision. మాసిదోనియా దర్శనం ఇది. It was the perfect will of God. సంపూర్ణమైన దేవుని చిత్తం ఇది. He was actually planning to go to Asia. నిజానికి ఆసియా వెళ్ళాలని చూస్తున్నాడు. If he had gone to Asia, ఆసియాకి ఎందుకు? he wouldn't have suffered like this. అక్కడికి వెళ్ళి ఉంటే ఈ శ్రమ పొందేవాడు But he knew when he came to Macedonia, మాసిదోనియాకి ఎప్పుడైతే వచ్చాడో according to the vision, దర్శనం ప్రకారం, according to God's guidance, దేవుని యొక్క నడిపింపు ప్రకారం, the Spirit's guidance, ఆత్మ నడిపింపు ప్రకారం he went and preached the gospel. సువార్త బోధించాడు. And initially everything was going on well, no doubt. ముందంతా చాలా బాగా జరిగినట్లే ఉంది. But suddenly he's being thrown into prison, అకస్మాత్తుగా చెరసాల్లో పడ్డాడు. easily beaten. చాలా బాగా తీవ్రంగా కొట్టారు. The first thought would have come, మొట్టమొదటి తలంపు ఏమొచ్చేది? what is this, Lord? ఏంటిది ప్రభువా? I did only your will. నీ చిత్తమే చేశాను కదా. Why should I suffer like నేను this? ఎందుకు శ్రమ పడాలి? I'm bleeding now. నాకు ఇప్పుడు రక్తం కారుతుంది. I've been thrown into prison, నన్ను చెరసాల్లో త్రోసివేశారు. and they didn't tell us when they're going to bring us out. ఎందుకు బయటికి తీసుకొస్తారో తెలియదు, ఎప్పుడు తీసుకొస్తారో Have you తెలియదు. ever asked that question? నేను ప్రశ్న ఎప్పుడు అయ్యలేదు. That is service. అదే సేవ అంటే. So Lord was showing him, ప్రభు చూపిస్తున్నాడు ఇక్కడ, I did only the Father's will. నేను తండ్రి చిత్తమే చేశాను. I only did the Father's will and went to the cross. నేను తండ్రి చిత్తము చొప్పుననే దాన్ని జరిగించి శిలువ మీదకి I వెళ్ళాను. surrendered my will totally to the Father. నా చిత్తము సంపూర్తిగా విరగొట్టుకుని తండ్రి చిత్తానికి అప్పగించుకున్నాను. I said, not my will, నా చిత్తము కాదు అని చెప్పాను. but your will be done. నీ చిత్తమే జరిగించిన That is కాక. why I was raised on the cross. I was lifted on the cross. I died there. అందుకొరకే నేను శిలువ మీద పైకెత్తబడ్డాను. ఆ యొక్క రీతిగా శిలువ మీద చనిపోయాను నేను. And I went up into heaven. నేను తిరిగి పరలోకానికి ఎత్తబడ్డాను. And you, even now the Christians ఇప్పుడు కూడా క్రైస్తవులు whom you are persecuting, ఎవరైతే they are హింసిస్తున్నారు doing my work వారు నా పని చేస్తున్నారు according to my will. నా చిత్త And ప్రకారం. you're going persecuting them. నేను వారిని హింసిస్తున్నాను. And I'm persecuted there. నేను పరలోకంలో నిన్ను హింసిస్తున్నాను.
So when this was happening, ఇది జరుగుతున్నప్పుడు he knew that vision was always before him. కనుక ఆయనకు తెలుసు ఈ యొక్క దర్శనం ఆయన ముందు ఉందని. He had persecuted Christians who were doing God's will. కనుక దేవుని చిత్తం జరిగిస్తున్న క్రైస్తవులను హింసించాడని, He was persecuting Lord Jesus Christ himself who had done God's will. ప్రభువైన యేసు క్రీస్తునే ఆయన హింసించాడని. Therefore, even though he was guided to Philippi, ఆయనకు ఫిలిప్పీకి నడిపించబడినప్పటికీ according to God's perfect will, దేవుని యొక్క పరిపూర్ణ చిత్తమును బట్టి, according to the vision that he had of the Macedonian vision, ఆయన యొక్క కలిగిన మాసిదోనియా దర్శనాన్ని బట్టి he had to suffer. ఆయన శ్రమ పడాల్సి వచ్చింది. This time it was a lot of beating. అక్కడ ప్రభు హింసిస్తున్నాడు అతను. Just now he had just been beaten by stones, ఇప్పుడే రాళ్లతో కొట్టబడ్డాడు, killed to death. చనిపోయినంత We don't వరకు know he was raised up from the dead. మృతులో తిరిగి లేచాడు, Again he's been beaten, తిరిగి కొట్టబడుతున్నాడు, thrown into prison. చెరసాలకు వేయబడుతున్నాడు. Why? ఎందుకు? Having done the will of God. దేవుని చిత్తం చేసినందుకు. But he knew that there was a purpose. అయితే ఆయన తెలుసు ఒక ఉద్దేశం ఉందని. In that place only that jailer got born again. కనుక ఆ యొక్క స్థలం అక్కడ వాళ్ళు తిరిగి జన్మిస్తారు. And then we see the Lord after this particular incident. ఈ సంఘటన తర్వాత మనం చూస్తాము, The Lord changes the heart of all the people who had arrested him. ఎవరైతే ఆయనను బంధించారో వారి స్వభావాన్ని దేవుడు మార్చివేశాడు. They released Paul. వారు విడిపించారు. And then we see he goes back to Lydia, తిరిగి లీడియాకి వెళ్ళాడు, where the Philippi church begins. అక్కడ ఫిలిప్పి సంఘం ప్రారంభించబడింది. So in a way we should understand కనుక మనం గ్రహించవలసిన విషయం ఏంటంటే, that persecution is a part of the Christian life. కనుక క్రైస్తవ జీవితంలో హింస అనేది ఒక భాగం మాత్రమే. Acts chapter 17 అపోస్తలుల 17వ అధ్యాయము verse 5. 5వ వచనం. అపోస్తలుల 17వ అధ్యాయం 5వ వచనం. అయితే యూదులు మత్సరపడి పనిపాటులు లేక తిరుగు కొందరు దుష్టులను వెంట పెట్టుకుని గుంపు కూర్చి పట్టణమెల్లా అల్లరి చేయుచు యాసోను ఇంటి మీద పడి వారిని జనుల సభ ఎదుటికి తీసుకుని వచ్చుటకు యత్నము చేసిరి. They couldn't catch Paul and Silas, therefore they bet Jason also was a believer. కనుక పౌలు శీలను తట్టుకోలేకపోయారు, అందుకొరకే విశ్వాసైన యాసోను కూడా వారు హింసించారు. And then Acts chapter 18 verse 6. అపోస్తలుల 18వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో, వారు ఎదురాడి దూషించినప్పుడు అతడు తన వస్త్రము చింపుకొని, మీ నాశనమునకు మీరే ఉత్తరవాదులు, నేను నిర్దోషిని, ఇక మీదట అన్యజనుల యొద్దకు పోదురని వారితో చెప్పి. Again and again we see Apostle Paul was being persecuted. కనుక తిరిగి అపోస్తలుడైన పౌలు హింసించబడటం మనం చూస్తున్నాం. If you are in your service, మీ పరిచర్యలో if భాగంగా you do not want any persecution, నాకు ఎటువంటి శ్రమ వద్దనుకుంటే, you want a bed of roses, కనుక మాకు పూల పానుపు కావాలనుకుంటే, then don't call yourself as a servant of the Lord. దేవుని సేవకుడిగా మిమ్మల్ని మీరు పిలుచుకోవద్దు. అసలు You have to accept. మీరు అంగీకరించి తీరాలి. A true Christian, నిజమైన క్రైస్తవుడు, a true servant of the Lord, నిజమైన దేవుని సేవకుడు he will always accept. ఎల్లప్పుడూ అంగీకరించాలి. He will expect also. కోరుకోవాలి కూడా. Any time tribulation to come. ఎప్పుడైతే శ్రమ వస్తుందో, He doesn't understand many అతనికి things, అర్థం కాదు అనేక విషయాలు, but he will accept it. కానీ దాన్ని అంగీకరిస్తాడు. Because our Lord himself was persecuted. ఎందుకంటే మొట్టమొదటిగా మన ప్రభువే హింసించబడ్డాడు. So this is the third thing about persecution. ఇది హింసను గురించిన మూడో విషయం. The persecuted Christ. హింసించబడిన క్రీస్తు. So in all these things, అన్ని విషయాల్లో we will see in the afternoon and evening, మా సాయంకాలం తర్వాత చూస్తాము, we see the pardoning Christ. క్షమించే క్రీస్తుని మనం చూస్తాం. See when పౌలుకు కలిగిన ఆకాశముని కలిగిన దర్శనము, Saul, why are you persecuting పౌలు me? ప్రభు చెప్తున్నాడు, సౌలా సౌలా నీ వేళ నన్ను హింసించున్నావని. At that time looks at him, ఆ సమయంలో ప్రభు చూశాడు, but the Lord has not destroyed him. ప్రభువు నాశనం చేయలే, He's coming forward only to forgive him. క్షమించడానికి ముందుకు వచ్చాడు. So pardoning Christ. కనుక క్షమించే క్రీస్తు. So we will think about it in the evening. సాయంకాల సమయంలో దాని గురించి May ఆలోచిస్తాం. the Lord bless his word unto ప్రభు us. ఈ యొక్క వాక్యాన్ని మన కొరకే దీవించును గాక. ఆమేన్. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ఆకాశం నుండి కలిగిన దర్శనమునకు నేను అవిధేయుడను కాను అని ఎంతో ధైర్యం